الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله زاري عند ليلة أدس رسالة نجمر لن هي رسالة بجروب لي PDF تلقل الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية የሚል በግጥም መልኩ የተዘጋጀ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ የሚናገር ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የህይወት ታሪክ የሚናገር ነው። ይህ ኪታብ አላመት ኢብኑ አቢል ዒዝ አልሐነፊ ያዘጋጁት ነው። ባለ ኪታቡ 792ኛ ሂጅሪያ ላይ ነው የሞቱት። ይህ ኪታብ በአልፎ አልፎም ቢሆን የሼኽ አብዱረዛቅ አብዱልሙሕሲን አልዓባድ አልበድር ማብራሪያን እያየን እንሄዳለን ኢንሻአላህ። ሪሳላው አልኡርጁዘቱል ሚኢያ ፊ ዚክሪ ሓሊ አሽረፊል በሪያ የሚል ይሆናል። ሼኽ አብዱረዛቅ حفظه الله تعالى በዚህ ኪታብ ላይ ያስቀመጡት መግቢያ በማየት እንጀምራለን። قال حفظه الله تعالى مقدماتهم ካረጉ በኋላ فإنه لا يخفى على كل مسلم ما لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من فائدة عظيمة። ያው እንዳልኳችሁ የኪታብ በግሩፕ ላይ ተለቋል PDF ከዛ ላይ ማየት ይቻላል። فإنه لا يخفى على كل مسلم لمن يوم مسلم يتدبك أيضا ما لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ينبي صلى الله عليه وسلم سيرة من ببلي من فائدة عظيمة يالو تلاك تكملت وأثر مبارك يتبارك يهودا تسنو عندما يدرك منم ترطر اللهم يتدبك أيضا وثمار كبيرة تعود على المسلم في دنياه وأخراه لا مسلم كل بتكلالا تلاك هنا فرين يميا فراي هنا بدنياهم بآخرهم تلاك فرين يميا فرالات يهونا ينبي صلى الله عليه وسلم سيرة ماتنات مالت وسيرته عليه الصلاة والسلام هي أعطر سيرة لأزكى العباد سريرة وسيرته عليه الصلاة والسلام የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ هي أعطر سيرة በጣም እጅግ ማራኪ የሆነ ሲራ ነው፣ የህይወት ታሪክ ነው። لأزكى العباد سريرة ከሰዎች ሁሉ በጠቅላላ ውስጡ የጠራ የሆነ ማንነት ስብዕናው የጠራ የሆነ ሰውን የሚያወሳ የሆነ ታሪክ ማለት ነው። فهي سيرة إمام المتقين አላህን ለሚፈሩ ሰዎች ኢማም የሆነ ሰውን ታሪክ ነው የምናወራው። وقدوة الناس أجمعين እንዲሁም ለሰዎች ሁሉ አርአያ የሚሆን ሰው ታሪክ ነው የምናወራው። ወሰይድ ወለድ አደም አጅማዒን የአደም ልጆች ሁሉ በጠቅላላ የበላይ የሆነውን ሰው ታሪክ ነው የምናወራው። ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላትና ሰላም በሳቸው ላይ ይሁንና። ወዲራሰቱ ሲረቲሂ هي دراسة سيرة من جعله الله سبحانه وتعالى للعباد أسوة የሳቸውን ሲራ ማጥናት መማር ማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለፍጥረታቶች ለባሪያዎቹ ትልቅ ምሳሌ አድርጎ ያስቀመጠውን ሰው የህይወት ታሪክ ነው የምናጠናው ማለት ነው። كما قال سبحانه وتعالى እንዳለው لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا በርግጥም ለናንተ ትልቅ አርአያ በመልእክተኛው ላይ ተደርጎላችኋል። لقد كان لكم في رسول الله በርግጥም በአላህ መልእክተኛ ላይ ኡስወቱን ሐሰና ያማረ የሆነ ምሳሌ ተደርጎላቸዋል። لمن كان يرجو الله واليوم الآخر አላህን ለሚከጅል የመጨረሻውን ቀን ተስፋ ለሚያደርግ ለሆነ ሰው ሁሉ وذكر الله كثيرا አላህን በብዛት ላወሳ ሰው ሁሉ ትልቅ ምሳሌ ነው። وهي تعمق محبته في القلب የሳቸውን ሲራ ማጥናት የሳቸውን ፍቅር በልብ ውስጥ የሰመጠ ወይም የጠለቀ ያደርገዋል። وتوسع مساحتها في الفوائد يا نبي صلى الله عليه وسلم وديتا بلبوست أصفتو يميزي هنا وقد قال عليه الصلاة والسلام يا الله ملك تنيا نبي صلى الله عليه وسلم اندالوت
لا يؤمن أحدكم ማናችሁም ቢሆን ያመነ አይደለም حتى أكون እኔ እስከምሆን ድረስ أحب إليه እሱ ዘንድ እጅግ ተወዳጅ እስከምሆን ድረስ من والده ከወላጆቹ በላይ وولده ከልጆቹ በላይ والناس أجمعين ከሰዎች ሁሉ በጠቅላላ በላይ እሱ ዘንድ ተወዳጅ እስከምሆን ድረስ ማናችሁም ቢሆን አላመነም ولها أثر عظيم على العبد في تحقيق الائتساء والاقتداء به ይህው የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ ማጥናትና መማር ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ለማንኛውም የአላህ ባሪያ እሳቸውን መከተልን ለማረጋገጥ የእሳቸውን ፈለግ አርአያ አድርጎ መከተልን ለማረጋገጥ እጅግ ጠቃሚና ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው لأن الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه ምክንያቱም በእሳቸው አርአያ ማድረግና የእሳቸውን ፈለግ መከተል ማለት فرع عن العلم بهديه እሱ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ከማወቅ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው ወይም ደግሞ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲያቸውን የእሳቸውን ፈለግ የማወቅ ቅርንጫፍ ነው እሳቸውን መከተል የሚባለው እሳቸውን ካላወቀ ሀዲያቸውን ካላወቀ በትክክል የእሳቸውን መንገድ መከተል አይችልምና ማለት ነው والمعرفة بسيرته صلوات الله وسلامه عليه የእሳቸውን የህይወት ታሪክ عليه الصلاة والسلام በማወቅ ተከትሎ የሚመጣ ነው ولقد كتب أهل العلم قديما وحديثا የውቀት ባለቤቶች በጥንትም አሁንም በዘመናችንም በጣም ብዙ ጽፈዋል ነፍረን ወነظመን በስድ ንባብም በግጥምም ብዙ ጽፈዋል وبتوسع وباقتضاء في سيرته صلى الله عليه وسلم كتابات نافعة በጣም በሰፊው ጥልቅ በሆነ መልኩ እንደዚሁም ባጭሩም ቢሆን በተለያዩ ጠቃሚ በሆኑ መጽሐፍቶች ላይ የእሳቸውን ሲራ ጽፈው እናገኛለን ሙአለፋትን ቀይማ በጣም የላቁ የሆኑ ኪታቦች የታተሙ መሆናቸውን እናያለን ማለት ነው ومن هذا الكتاب ومن هذه الكتابات ከነዚህ መጽሐፍቶች ውስጥ كتابات قصد فيها الاختصار والإيجاز ከነዚህ ከተጻፉት መጽሐፎች ውስጥ አንዳንዶቹ ለማሳጠር ታስቦ ባጭሩ የተዘጋጁ ናቸው وعدم التوسع والإطناب በጣም ለማስፋትና በጥልቀት ለመሄድ ያልታሰበበት የሆኑ አጠር ተደርገው የተዘጋጁ አሉ لتكون مدخلا ومفتاحا للمبتدئ جماري هنا سو مقبي عندي هنا مكفش عندي هنا ليتوسع من خلالها في هذا العلم المبارك إن يتبارك علم بس فيوت القو عندي جوا من شيء هنا وزند باجرو يتسافو مسافتو تشال وبين أيدينا منظومة نافعة كفيل في تاتشن يمنايو تكامي هنا قتمال وأرجوزة طيبة في سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بنبياتشن تلاقو كبور نبياتشن عليه الصلاة والسلام تارك لي يتسافى قتم الناقنيال سلك فيها ناظمها يزيه قتم بالبيت قتمون بمي قتم بتكزي يتقوازو مسلك الاختصار وعدم البسط والإطناب بأجرو يمسافنا اندزيوم بتأم تلقو سايقبا أتقرب على ملكو لما الزقاجتنو يتنسوا بالبي البال كتابهم فهي في 100 بيت فقط ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ በዚህ ግጥም ላይ የተጻፈው በመቶ ቤት ነው ማለት መቶ ቤቶች ናቸው በዚህ ግጥም ውስጥ ያሉት ቢነዝሚን ሰሊስ እጅግ በጣም ማራኪ የሆነ ወአብያቲን ዐዝባ ግጥሞቹ ቤቶቻቸው በጣም ጣፋጭ የሆኑ مستوعبة لكثير من أمهات موضوعات سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه በዚህ ግጥም ውስጥ አብዛኛው ዋና የተባሉት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ታሪክ ላይ የሚጠቀሱ ዋና ርዕሶችን ጠቅልሎ የያዘ ነው بعبارات جميلة የሚያምሩ የሆኑ ቃላቶችን በመጠቀም وكلمات سهلة እንደዚህም ቀላል የሆኑ ቃላቶችን በመጠቀም والفاظ واضحة ቃላቶቹም እንዲሁ ግልጽ የሆኑ ግጥሞችን ተጠቅሟል ማለት ነው ቃላቶችን ተጠቅሟል ማለት وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد حفظه الله سبحانه وتعالى ومتع به ይህችን ሲራ አባቴ ላይ ይላሉ ያው ሼኽ አብዱል ሙህሲን العباد البدر ያው محدث المدينة የመዲና ሙሐዲስ በዘመናችን ተብለው የሚታወቁ ታላቅ ዓሊም ናቸው አላህ ያጠንክራቸውና ያው እድሜያቸው በጣም ቢገፋም በዊልቸር ላይ ነው የሚሄዱት ከመሆኑም ጋር በመዲና ላይ ሐዲስን እና የተለያዩ ዒልሞችን በመስጂድ ነበዊ ላይ በማስተማርና ለዚህም በጃሚዓ አልእስላሚያ ላይ በማስተማር ይታወቃሉ ማለት አባቴ ላይ ይላሉ ያው ሼኽ አብዱረዛቅ አባት ናቸው ሼኽ አብዱል ሙህሲን አልዓባድ እሳቸው ላይ አንብቤዋለሁኝ ተምሬዋለሁኝ ይላል فأعجبه كثيرا استيعابها وسلاستها አባቴም ይሄንን ግጥም ሲሰሙ በጣም ተደንቀዋል የግጥሙ ሁሉን ያካተተ መሆኑና እንደዚሁም እጅግ ማራኪ የሆነ አቀራረብ መሆኑ وجمال الفاظها وكلماتها ቃላቶቹ የሚያምሩና
የተዋቡ መሆናቸው አስደስተዋቸው ምን አሉ? ወቃለ መንዙመቱን ጀሚላ በጣም የምታምር ግጥም ናት። ወሙስተውዒበቱን መዓ ወጃዘቲሃ አጭር ከመሆኗም ጋር ጠቅላይ ናት። ከሲረን ሚን አሕዳቲ አሲራ አብዛኛውን የሲራ ክስተቶችን ሁሉ ጠቅልላ የያዘች ናት። ወቀድ ዑሪፈት ቢልኡርጁዘት ልሚኢያ በመባል ትታወቃለች። ኡርጁዘት ልሚኢያ በመባል ትታወቃለች። ሊቀውሊ ናዚሚሃ ረሒመሁላሁ ፊ ኻቲመቲሃ ምክንያቱም ገጣሚው የግጥሙ መጨረሻ ላይ ምን ብለዋል? ወተመቲል ኡርጁዘቱ ልሚኢያ ፊ ዚክሪ ሓሊ አሽረፊ ልበሪያ በሚል ግጥማቸውን በዚህን ያጠናቀቁት ማለት ይህቺ መቶ ቤት ያላት ግጥም ተጠናቀቀች። ፊ ዚክሪ ሓሊ አሽረፊ አልበሪያ ከፍጥረታቶች ሁሉ የላቀ የሆነውን ሰው ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማውሳት የተገጠመችው ግጥም ማለት ነው። ወናዚሙሃ የዚህ ግጥም ባለቤት ዓለሙ ሚን አዕላሚ አህል ሱና ከአህል ሱና እውቅ ከሚባሉ ዑለማዎች መካከል አንዱ ናቸው። ወኢማሙ ሚን አኢመቲ አህል ልዕልም ከእውቀት ባለቤቶች ውስጥ አንዱ ኢማም ከሚባሉት አንዱ ናቸው። ማዕሩፉን ቢኪታባቲሂ ልቀይማ እሳቸውም እንደዚሁ በሚጽፏቸውና በሚያዘጋጇቸው ልዩ ልዩ ኪታቦች ይታወቃሉ። ወሙአለፋቲሂ ናፊዓ ጠቃሚ የሆኑ ያሳተሟቸው ኪታቦች ወላ ሲየማ ኪታቡ ሸሂር ኪታቡሁ አሸሂር በተለይ ደግሞ የሚታወቀው ኪታባቸው ሸርሑል ዐቂደቲል ዋሲጥያ የዐቂደቲል ዋሲጥያ ሸርሕ ያዘጋጁት ነው። ወሁወ ኪታቡን ዐዚሙን ነፍዒ ከቢሩል ፋኢዳ ይሄ የዐቂደቲል ዋሲጥያ ሸርሕ ያዘጋጁት እጅግ በጣም ትልቅ ጥቅም ያለውና እንደዚሁም ፋኢዳዎቹ በጣም የበዙ ናቸው። ወሁወል ኢማሙል ቃዲ እሳቸውም ቃዲ የሆኑ ኢማም ናቸው። ዓሊይ ብን ሙሐመድ ብን አቢል ዐዝ ድምሽቅይ አልሐነፊይ ይባላሉ። አልሙተወፋ ሰነ 92 و700 للهجرة 792ኛ ሂጅርያ ላይ ማለት ነው። ወቀድ ነሸአ ረሒመሁላሁ ተዓላ منذ صغره نشأة علمية في بيت علم ودين وفضل የዚህ ኪታብ ባለቤት እንደሚታወቀው እድገታቸው ከህፃንነታቸው ከትንሽነታቸው ጀምሮ የእውቀት ቤት ውስጥ የዲንና የፈድል ቤት ውስጥ ነው ያደጉት። ፈተረባ ዐለ ልዕልም በእውቀት ላይ ነው ያደጉት። ወሑብል ዑለማ ዑለማዎችን በመውደድ ላይ ወተለቂል ዕልም ዕልምን በመቀበልና በመውሰድ ላይ ወስተፋደ ሚን አኢመቲ ዐስሪሂ ወሙሐቂቂ ዘማኒሂ በሳቸው ዘመን ያሉ ሙሐቂቆችና አኢማ ከተባሉ ዑለማዎች ብዙ ተጠቅመዋል። ወሚመን እስተፋደ ሚንሁም ከተጠቀሙባቸው አኢማዎች መካከል አልኢማም እብን ከሲር ረሒመሁላሁ ተዓላ ኢማም እብን ከሲር ሳሒቡ ተፍሲር ይገኙበታል ማለት ነው። ሳሒቡል ኪታብ አልመቲና አልሙሐቀቃ ፊ ሲረቲ ወታሪክ በሲራና በታሪክ ላይ የታወቀ የሆነ ኪታብ እንዳላቸው ይታወቃል። ወቀድ እስተፋደ ሚንሁ እብኑ አቢል ዐዝ ከሲራ እብኑ አቢል ዐዝም ከዚህ ኪታብ በጣም ብዙ ተጠቅመዋል። ወነቀለ ዐንሁ ፊ መዋዲዐ ሚን ሸርሕ አልዐቂደቲል ዋሲጥያ በዐቂደቲል ዋሲጥያ ሸርሕ ላይም በጣም ብዙ የእብኑ ከሲርን ንግግሮች ጠቅሰዋል። ወየቁሉ ፊ ኩሊ ነቅሊን በእያንዳንዱ የእብን ከሲርን ንግግር ባሰፈሩባቸው ቦታዎች ሁሉ ሸይኹነ ሸይኽ ዒማዱዲን እብን ከሲር እያሉ ነበር የሚጠቅሱት ማለት ነው። ሸኻችን ሸኽ ዒማዱዲን እብን ከሲር በማለት የእሳቸው ሸኽ እንደሆኑ በመጥቀስ ንግግሮቻቸውን ያሰፍሩ ነበር። ወሁወ ተለቃ ዐለይሂ ወስተፋደ ሚንሁ ከእሳቸው እውቀትን ወስደዋል ተጠቅመዋልም። ወማ የብዑዱ አን ተኩነ ሃዚሂል መንዙማ ኹላሰተን ሊማ ከተበ እብኑ ከሲር ረሒመሁላሁ ተዓላ ፊ ሲረቲ ረሱሊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ግጥምም እንደዚሁ ከዛ ተቀንጭቦ ወይም ደግሞ ተጨምቆ የወጣ ሊሆን እንደሚችል ምንም አይጠረጠርም ወይም ደግሞ የሚገመት ነው። ወቀድ ይስተሸፉ ሃዛ ሚን ቀውሊሂ ፊ መጥለዒሃ ግጥሙ መጀመሪያ ላይ እንደሚታየው የግጥሙ መጀመሪያ ላይ ምን ይላሉ? ወባዕዱሃ ከሲረተ ረሱሊ መንዙመተን ሙጀዘተል ፉሱሊ በሚል ይጠቅሳሉ። ይሄ ያንን ሊጠቁመን ይችላል ነው የሚሉት። ወባዕዱ ሃከ ሲረተ ረሱል በመቀጠል ይኸው ውሰድ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ መንዙመተን በግጥም መልኩ የተዘጋጀ ሆኖ ሙጀዘተል ፉሱሊ ክፍፍሎቻቸው ርዕሶቻቸው አጠር አጠር ተደርገው የተከፋፈሉ የሆኑ ማለት ነው። ومن المعلوم أن شيخه ابن كثير رحمه الله تعالى له في السيرة كتاب قيم نافع እንደሚታወቀው ابن كثير رحمه الله تعالى የሲራ ኪታብ አላቸው ጠቃሚ የሆነ الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم በሚል ማለት ነው። الفصول في سيرة الرسول በሚል ያዘጋጁት ኪታብ አለ። እንደዚሁም ሌሎችም ትልልቆች አሉ። البداية والنهاية ሌሎችም አሉ። ሼኽ አብዱረዛቅ
حفظه الله تعالى كذاب ما سكتل من إلى وقد يسر الله لي الحصول على 3 نسخ خطية لهذه المنظومة الثمينة لزيج بتأم ودي هناك قتم صوست የእጅ ጽሁፍ የባለ ኪታቡ እጅ ጽሁፍ የሰፈረባቸውን ታሪካዊ የሆኑ መጽሐፎችን አላህ አግርቶልኝ ሶስቱን የህትመት አይነቶች አግኝቻለሁ ይላሉ። ያው ሶስቱን አይነት ይጠቅሳሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይላል? وقد كان شرحي لهذه الأرجوزة في أصله درسا تم تفريغها من الأشرطة ያው ይሄ ደርስ መጀመሪያ በቅጂ መልኩ በኦዲዮ የተቀዳ የነበረ ነው። ከዛ በኋላ ثم قمت بتنقيحها وتهذيبها بما تيسر والإضافة إليها ከዛ በኋላ ያው ያንን ወደ ጽሁፍ ከተገለበጠ በኋላ አጥርቼው አስተካክየው እንደዚሁም ደግሞ የሚጨመርበት ካለ ጨምሬ የዚህ የኪታብ ማሳተም ብቃት አለኝ ብዬ ባላምንም ይላሉ። ያው ይሄንን አዘጋጅቻለሁ ከመሆኑም ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ብቻ ተውፊቅ የሚሰጠው በሱ ላይ እየተመካን ይሄንን አዘጋጅተናል። واسال الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفع بهذا النظم المبارك وشرحه በዚህ ግጥምና በሸርሑ ሰዎችን የሚጠቀሙበት እንዲያደርግ አላህን እጠይቃለሁ ይላሉ። وان يجزي ناظمه خير الجزاء ገጣሚውንም አላህ خير الجزاء ይክፈላቸው። وان يثيب كل من اعان على اخراج هذا الشرح واصله እንደዚሁም አስሉንና እንደዚሁም ሸርሑን በዚህ አይነት መልኩ እንዲወጣ ላገዙ ሁሉ በጠቅላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅራቸውን እንዲከፍልላቸው አላህን ለምነዋለሁ በማለት 1431ኛ ሂጅሪያ ላይ ይሄ ሸርሕ ለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ለንባብ እንደበቃ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ግጥሙ ስንመጣ ኢንሻአላህ የተወሰኑ ግጥሞችን እንወስድና ከዛ በኋላ ትርጉማቸውን አይተን ሸኹ ያስቀመጧቸው ጠቃሚ ነጥቦች ካሉ አልፎ አልፎ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ግጥሙ የሚጀምረው አልሐምዱሊላሂ القديم الباري ثم صلاته على المختار ይላል። አልሐምዱሊላህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይገባው። القديم الباري ቀዳማዊ የሆነ ፈጣሪ የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم صلاته على المختار ከዚያም ምርጥ በሆኑት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የአላህ ሰላት ይውረድና በዚህ እንጀምራለን። እንግዲህ ባለ ኪታቡ በዚህ ነው የጀመሩት አልሐምዱሊላሂ القديم الباري ثم صلاته على المختار በሚለው ጀምረዋል። ያው አልሐምድ እንደሚታወቀው الثناء بالجميل አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በመልካም ማውሳትን እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገባው መልኩ ልቅናውን እያነሱ ማውሳትን የሚመለከት ነው ማለት ነው። ሐምድ የሚለው هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እየወደዱ እያላቁ አላህን ማወደስ ሐምድ ይባላል ማለት ነው። Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ደግሞ በስሙ በባህሪያቱ በፈጣሪነቱ በቻይነቱ በብቸኛ ተመላኪነቱ በሁሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በውለታውም እንደዚሁ የሚመሰገን የሆነ ነው። አላህ የሚለው ቃል ያው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከስሞቹ አንዱ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚታወቅበትና ማንም ያልተሰየመበት ለአላህ ብቻ የተቀመጠ ስም ነው። ዑለማዎች ምን ይላሉ? አላህ የሚለው የአላህ ስም ሁሉም ስሞች በጠቅላላ መመለሻቸው ወደዚህ ነው ይላል። አላህ የሚለው ምንድነው? እሱ ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين አላህ ማለት የመመለክ ባለቤት የሆነ ማለት የመመለክ ባለቤት የሆነ እንደማለት ነው። وذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ፍጥረታቶች ሁሉ ሊያመልኩት የሚገባ ብቸኛ ተመላኪ የሆነ ለማለት ነው። ስለዚህ የሚጠቁመው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ተመላኪ አምልኮ ብቻ ለሱ የሚገባው ለሱ ብቻ የሚገባ መሆኑን የሚጠቁመን ነው። ሌላው አልቀዲም የሚለው ነው። አልቀዲም የሚለውን እንደ ስም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠቀም ተገቢ አይደለም ይላሉ። ምክንያቱም አልቀዲም ከአላህ ስሞች አይደለም። አልቀዲም የሚለው ከአላህ ስሞች አይደለም። ስለ አላህ ለመናገር ሲፈለግ ሊባል ይችላል እንጂ በትርጉም ደረጃም ቢሆን ያን ያህል የላቀ ትርጉም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልቅናውን የሚጠብቅ የሆነ አይደለም ከሌሎች ስሞች አንፃር ሲታይ። ስለዚህ ከአላህ ስሞች አንዱ አልቀዲም ነው ብሎ መቁጠር ትክክል አይደለም ይላል። እዚህ ቦታ ላይ እንደተቀመጠው ናዚሙም ራሱ አቂደት الطحاوية ላይ ምን ብለው ይላሉ? واما ادخال القديم في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل العلم وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم ولا ريب انه اذا كان مستعملا في نفس التقدم فانما تقدم على الحوادث كلها فهو احق بالتقدم من غيره لكن اسماء الله تعالى هي الاسماء الحسنى يا الله سم قديم የሚለውን ማስገባቱ
ብዙዎቹ የተጠቀሙበት አጠቃቀም ቢሆንም በአብዛኛው ሰለፎች ግን ይሄ ቀዲም የሚለውን ለአላህ ስም አድርጎ ማስቀመጥን አውግዘውታል። ከነዛ መካከል ኢብኑ ሐዝም ሌሎቹም እንደዚሁ ማለት ነው። ይሄ ተቀዱም ቀዳማዊነትን ከፍጥረታቶች ሁሉ የቀደመ መሆኑን ለመጠቆም ሊጠቀሙበት ይችላል። ከዛ የተሻለ የሚሆነው ግን አልአወል የሚለው ነው። አልአወል የሚለው በቁርአን ላይም መጥቷል። ሁወል አወሉ ወልአኺሩ ወዛሂሩ ወልባጢኑ ወሁወ ቢኩሊ ሸይኢን ዓሊም የሚለው እና እንደዚሁም ደግሞ አላሁመ አንተል አወሉ ፈለይሰ ቀብለከ ሸይ ወአንተል አኺሩ ፈለይሰ በዕደከ ሸይ የሚለው በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ የተጠቀመው ማለት ነው፣ የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ወለው ቃለ ረሒመሁላሁ አልቀዲሩል ባሪ ቢሉ ይሻል ነበር ይላል። አልቀዲሙል ባሪ ከሚለው አልቀዲሩል ባሪ ቢሉ የተሻለ፣ ምክንያቱም አልቀዲር የሚለው አልባሪ ከሚለው ጋር አብሮ የሚሄድ ቻይ የሆነ እንደዚሁም ፍጥረታቶችን ሁሉ ያስገኘ የሆነ በሚለው ማለት ነው። ثم صلاته صلاة ስንል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላህ ሰላት በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በሚባልበት ጊዜ ثم صلاته على المختار محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه المختار የሚለው ወልሙጅተባ ማለት ነው፣ ምርጥ የተመረጠ አልሙስጠፋ። እነዚህ ተመሳሳይ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞች ትርጉማቸውም ተመሳሳይ ነው። አልሙጅተባ፣ አልሙኽታር፣ አልሙስጠፋ የሚለው ማለት ነው። አላሁ የስጠፊ ሚነል መላኢከቲ ሩሱለን ወሚነን ናስ እንደሚለው ወረቡከ የኽሉቁ ማ የሻእ ወየኽታር ሙኽታር የሚለው ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይረቱላሂ ሚን ኸልቂሂ ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይህ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፍጥረታቶቹ ሁሉ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምርጥ አድርጎ የለያቸው መሆኑ ይታወቃል። ወሰላቱ ከአላህ ሲሆን ሰላት ሰናኡሁ ዐለይህ ፊ መለኢሂል አዕላ፣ አላህ በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰለዋት አወረደ ሲባል በላይኛው ስብስብ መላኢካዎች ዘንድ በመልካም ሲያወሳና ሲያወድሰው ማለት ነው። አቡል ዓሊያ ረሒመሁላሁ ተዓላ እንዳሉት ሰላቱላሂ ሰናኡሁ ዐለይህ ዐንደል መላኢካ፣ መላኢካዎች ዘንድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በላቀ ሁኔታ ሲያወድስና ሲያወሳቸው ይሄ ነው የአላህ ሰላት ማለት ማለት። ወመላኢከቱ ይሰሉን፣ መላኢካዎች ደግሞ ሰላዋት ያደርጋሉ ሲባል ምንድነው? ከመላኢካዎች ሲሆን አዱዓ ነው በሚል ኢማም አልቡኻሪ ባስተላለፉት ላይ ተዘግቧል ማለት ነው። በሌላ አባባል ደግሞ ከመላኢካዎች ሲሆን ኢስቲግፋር ነው፣ ከሰዎች ሲሆን ደግሞ ዱዓ ነው በሚልም ተነስቷል ማለት ነው። እና ይሄ ነው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላት በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሲባል አላህ በላይኛው ስብስብ በመላኢካዎች ስብስብ ላይ አላህ በመልካም ሲያወሳ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ግጥሙ ላይ ምን ይላሉ? ወባዕዱሃ ከሲረተ ረሱሊ መንዙመተን ሙጀዘተል ፉሱሊ። ወባዕዱ በመቀጠል ከዚህ ሐምድ ካረጉ በኋላ ሰላትና ሰላም በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ካረጉ በኋላ ማለት ነው። ባዕድ ማለት ሃከ ይኸው እንካ እንደማለት ነው። እንካ ሃከ ማለት ኹዝ እንደማለት ነው። ይኸው ያዝ ሲረተ ረሱል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክን መንዙመተን በግጥም መልኩ የተዘጋጀ የሆነ ሙጀዘተል ፉሱሊ እንደዚሁም ክፍፍሎቹ አጭር የሆኑ ማለት በአጭሩ የተከፋፍሎ የቀረበ የሆነ ማለት ነው። ሲራ የሚለው አጠሪቃ ሐሰነተን ካነት አው ሰይአ፣ ሲራ ሲባል መጥፎ የሚሆን ጥሩ ታሪክ እንደማለት ነው። ነገር ግን የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ በሚባልበት ጊዜ ያው እንደሚታወቀው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳለው ምርጥ አድርጎ የፈጠራቸው እንደዚሁም በተለያዩ የቁርአን አያቶች ላይ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰፊው ማንነታቸው የተገለጸ በሐዲስም እንደዚህ የተገለጸ ነው እና ይሄንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ሲረተ ረሱል ሲባል የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ የህይወት ታሪካቸው ጠቃሚ የሆነና ለሰው ዘር በጠቅላላ ትልቅ የሆነ አርአያ ሊሆን የሚችል የሆነ ታሪክ ነው የምናወራው ማለት ነው። ባጭሩ የተዘጋጀ በቀጥታ ስለ ልደታቸው ወይም ስለ መወለዳቸው ያወራል። መውሊዱሁ ፊ ዓሽር الفصيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نسيانا وقبله حين أبيه حانا። በእነዚህ ሶስት ቤቶች ላይ ምንድነው የሚያነሱት? የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወላለድንና እንደዚሁም ስለ አባታቸው መሞትን ነው። መውሊዱሁ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወላለድ ማለት ነው። ውልደታቸው في عشر الفضيل ነው። عشر الفصيل ነው። عشر الفضيل ربيع الأول عشر الفضيل 10 ካለፈ በኋላ ማለት ከረቢዕ الأول
10 አልፎ بمعنى ربيع الأول 10 ላይ ነው أي في يوم العاشر من شهر ربيع الأول ربيع الأول 10 ላይ መወለዳቸውን እዚህ ላይ ጠቅሰዋል። እንደሚታወቀው የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መወለድ ላይ ቀኑ ላይ ኺላፍ አለ። ይሄ ነው ተብሎ ለመወሰን የማይቻልበት ደረጃ ላይ ማለት በ8ኛው ተብሏል፣ በ9ኛው ተብሏል፣ በ10ኛው ተብሏል፣ በ12ኛው ተብሏል። እነዚህ በዋናነት የሚጠቀሱ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልደት ቀናቶች ናቸው። በ8ኛው፣ በ9ኛው፣ በ10ኛውና በ12ኛው ማለት ነው። አብዛኛዎቹ የሚጠቅሱት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የሚታወቀው 12 ነው። ነገር ግን ይሄ 12 በትክክል 12 ላይ ነው ብሎ ለመወሰን የሚያበቃ ምንም አይነት ማስረጃ የለም ማለት ነው። ስለዚህም እንዲያውም በዘገባ ደረጃ ስናይ 10 የሚለው ከሌሎቹ በተለየ መልኩ ዘገባ በሰነድ ተዘግቦ የምናገኘው እሱን ነው። ከመሆኑም ጋር እስቲል እነዚህ ቀናቶች የተለያየ አስተያየት እንዳላቸው ሊታወቅ ይገባል ማለት ነው። في 10 الفصيل ربيع الأول فضيل ربيع الأول ربيع الأول 10 ألفو ማለት ነው። بمعنى ربيع الأول 10 ላይ ማለት ነው። ዓመል ፊል አመቱ ደግሞ ምንድነው? የዓመል ፊል ነው። የዝሆኑ አመት በመባል ይታወቃል። የዝሆኑ አመት ለመባል የበቃው እንደምታውቁት አብርሃ አልአሽረም ከየመን ተነስተው ያው ታሪኩ እንደምታውቁት ረጅም ነው። ከየመን ተነስተው ዝሆን አሰልፈው ካዕባን ለማፍረስ የሄዱበት ወቅት ነበረ። ያው ፊት ለፊት የሚገጥማቸውን ሁሉ እየደመሰሱ መካ ከደረሱ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚህን ሰራዊት አውድሟቸዋል ማለት ነው። ይህም በተመለከተ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱል ፊል ላይ አለም ተራ ከይፈ ፈዐለ ረቡከ ቢአስሓቢል ፊል አለም የጅዐል ከይደሁም ፊ ተድሊል ወአርሰለ ዐለይሂም ጠይረን አባቢል ተርሚሂም ቢሒጃረቲን ሚን ሲጂል ፈጀዐለሁም ከዐስፊን ማእኩል በሚል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚህን የዝሆኑን ባለቤቶች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዴት እንዳጠፋቸው አታይም ወይ? አለም ተራ ከይፈ ፈዐለ ረቡከ ቢአስሓቢል ፊል አላህ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዴት የዝሆኑን ባለቤቶች ምን እንዳረጋቸው። አለም የጅዐል ከይደሁም ፊ ተድሊል የነሱን ሴራ ውድቀት አላረገባቸውም፣ የሚጠፉበት ወይም የጥፋት አላረገባቸውም። ወአርሰለ ዐለይሂም ጠይረን አባቢል በጣም በቡድን የሆኑ ወፎችን በራሪዎችን እንደላከባቸው እነዛ ተርሚሂም ቢሒጃረቲን ሚን ሲጂል በጀሃነም እሳት የተጠበሰ የሆነ ድንጋይ ይዘው መጥተው ያወደሟቸው ማለት ነው። ተርሚሂም ቢሒጃረቲን ሚን ሲጂል ፈጀዐለሁም ከዐስፊን ማእኩል። ይሄ ነው እንግዲህ እነዚህን ቡድኖች በዚህ አይነት መልኩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካጠፋቸው በኋላ ይሄ አመት በዚህ ዓመል ፊል በመባል ተሰይሞ መጠራት ጀመረው። በቀደም ዘመናቶች በሁሉም ዓለም ላይ ማለት ይቻላል አሁንም ቢሆን በአብዛኛው ቦታዎች ላይ አመቶችን ከክስተቶች ጋር አያይዞ መቁጠር የተለመደ ነው። አመቶችን ከክስተቶች ጋር አያይዞ መቁጠር የተለመደ ነው። በዚህ ዘመን እንዲህ የተከሰተበት ዘመን ላይ እኔ ተወለድኩኝ ወይም እገሌ የተወለደው በዚህ ዘመን ነው። ይሄ ዘመን ከተከሰተ በኋላ ወይም ይሄ ወይ ድርቅ ሊሆን ይችላል፣ ጦርነት ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት መቀየር ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም የተለያዩ ክስተቶችን በማንሳት ያው የተወለዱበትን የሞቱበትን እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ክስተቶችን ያነሳሉ ማለት ነው። እና ይሄ ከጃሂልያውም ዘመን ይታወቃል፣ ዓመል ፊል በመባል ይታወቃል። ይሄ የዝሆኑ አመት ማለት ነው። የዝሆኑ አመት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፈጠራቸው መወለዳቸው እንዲሁም ያ ክስተት ከተከሰተ ከ50 ቀን በኋላ ነው የተወለዱት የሚባለው ይሄም ራሱ አንዱ ሙዕጂዛ ነው ይላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነብዩን መላክ አያይዞ ይሄ ክስተት ከተከሰተ በኋላ የሳቸው መወለድ ምንድነው እሱ የሳቸውን የነብይነት መንገድ ጠረጋ እንደሆነ ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው። በአመቱ ዓመል ፊል ነው። አመቱ የዝሆኑ አመት በመባል ነው የሚታወቀው። ላኪን المشهور ثاني عشره በ10 ቀን ካለፈ በኋላ በረቢዕ አወል ዓመል ፊል ላይ ማለት ነው። ላኪን المشهور ነገር ግን በጣም በብዙዎቹ ዘንድ የታወቀው ثاني عشره 12ኛው المشهور انه صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول ربيع الاول 12 ላይ ተወልደዋል የሚለው በአብዛኛው ዘንድ የታወቀው እሱ ነው። ነገር ግን እንዳልነው የተለያዩ ዘገባዎች አሉ።
ወይም የተለያዩ አባባሎች አሉ የእሳቸውን ውልደት በተመለከተ ማለት ነው። አመል ፊል እንደተወለዱ ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በ12ኛው ላይ የተወለዱት ተብሎ በቁርጠኝነት መናገር ያው አስቸጋሪ ነው። አብዛኛው ግን የሚያየው ያንን ነው ማለት ነው። በተለያዩ ዘገባዎች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአመል ፊል የተወለዱ መሆናቸውን ከሚጠቅሱት መካከል ከቀይስ ብን መኽረመ ረዲየላሁ ዐንሁ የተዘገበ አለ። ምን ይላል? ቃል ወሊድቱ አነ ወረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመል ፊል ፈነሕኑ ሊደታኒ። እኔና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአመል ፊል የዝሆኑ አመት ላይ ነው የተወለድነው። እኛ ሁለታችንም የአንድ ጊዜ ትውልዶች ነን፣ በአንድ ዘመን ላይ በአንድ ወቅት ላይ ነው የተወለድነው የሚለውን ለመጠቆም አስቀምጧል ማለት ነው። የውመል ኢስነይን ጡሉዐ ፈጅሪሂ፣ የውመል ኢስነይኒ ጡሉዐ ፈጅሪሂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት አመል ፊል ረቢዑል አወል ላይ ሰኞ ቀን ነው ማለት ነው። የውመል ኢስነይን ፊ የውመል ኢስነይን በሰኞ ቀን ጡሉዐ ፈጅሪሂ ጠዋት ፈጅር ከወጣ በኋላ ማለት ነው። ይሄ ያው የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰኞ ዕለት መወለድን የሚያሳይ ነው። ይሄ በሰሂህ ሐዲስም ተዘግቧል። ሰሂህ ሙስሊም ላይ እንዳለው ከአቢ ቀታደተ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ዐንሁ በተዘገበ ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ እነ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱኢለ ዐን ሶም የውሚል ኢስነይን የሰኞ ቀን ጾምን በተመለከተ ተጠይቀው ምንድን ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃለ ዛከ የውሙን ወሊድቱ ፊሂ ወየውመ ቡዒስቱ አው ኡንዚለ ዐለየ ፊሂ፣ ይሄ ማለት እኮ ሰኞ ቀን እኔ የተወለድኩበት ቀን ነው፣ እንደዚሁም በነብይነት የተላኩበት ወይም ዋህይ የወረደልኝ ቀን ሰኞ ቀን ነው ብለዋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ማስገንዘብ የሚያስፈልገው ወይም ሳንጠቅስ የማናልፈው ምንድነው እሱ አንዳንድ ሰዎች ይህን ሐዲስ በመንተራስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደታቸውን እንዳከበሩ አድርገው የሚያነሱ ሰዎች አሉ። በሐቂቃ ይሄ በጣም ድንበር ማለፍ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደታቸውን ማክበር ቢድዓ በመሆኑ ላይ ሁሉም ኡማ ተስማምቶ ሳለ ማለት ነው። ሁሉም ኡማ ይስማማል። ኺላፉ ምን ላይ ነው? ቢድዓ ሐሰና ነው ወይስ ቢድዓ ሰይአ ነው የሚል ነው እንጂ ቢድዓ በመሆኑ ላይ ምንም ጥርጥር የለም። ከመሆኑም ጋር በተለይ በዘመናችን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደት ማክበር እንደ ሱና አድርጎ ለመጎተት የሚሞከርበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሐዲስ ላይ ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ኢማም ሙስሊም ነው የዘገቡት። ኢማም ሙስሊም ይህን ሐዲስ ሲዘግቡ የእሳቸው ልደት እያከበሩ ነው ብለው አይደለም የዘገቡት። ከዛም በኋላ ይህንን ሐዲስ እና ኢማም ነወዊ ሌሎችም ሸርሕ አድርገውታል። ከመሆኑም ጋር ይህ ሐዲስ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደት ለማክበር የሚጠቁም ማስረጃ ነው ብሎ የጠቀሰ የለም እስከዚህ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ድንበር ያለፉ። ከመሆኑም ጋር የለም አይታወቅም። ሁለተኛ ይህ ሐዲስ ዑለማዎቹ የወሰዱት ምንድነው አላ መሽሩዕየቲ ሶውሚ የውመል ኢስነይን። ይህ ሐዲስ ማስረጃ የሚሆነው በምን ላይ ነው? ሰኞ ቀንን በየሳምንቱ ጠብቆ ሰኞ ቀንን መጾም መሽሩዕ እንደሆነ በሸሪዓ የተደነገገ እንደሆነ እንደሚጠቁም ነው የተነሳው። ከዚህ በላይ የለውም። ሰኞ ቀን መጾም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው። ይህንን የሚያስይዘን እንጂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደታቸውን እንዳከበሩ የሚጠቁም አይደለም ማለት ነው። ወየውሙን ቡዒስቱ ፊሂ ብለዋል። እንደዚሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩበትም ቀን ነው ብለዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁለቱንም ሊያከብሩ ነው ማለት ነው። የተወለዱበትንም ቀን አክብረዋል ብለው የሚያከብሩ ከሆነ እንደገና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብይነት የተላኩበትንም ቀን ጠብቀው ሊያከብሩ ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር የሚለጠጥና ምንም መቋጠሪያ የሌለው ነገር ነው ማለት ነው። ሸሪዓ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ አይደለም የሚያዘው። ስለዚህ ይሄ ሐዲስ የሚጠቁመን ምንድነው? ሰኞ ቀን መጾም በሸሪዓ የተደነገገ መሆኑን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰኞ ቀን እንደተወለዱ ያሳየናል። ወዋፈቀ ال20 من ነይሳን ነይሳን የሚባለው በአረብኛ በፀሐይ የሚሄደውን አቆጣጠር ወይም ደግሞ የግሪጎሪያን የሚባለውን ያንን በእንደዚህ አይነት መልኩ ስያሜ ሰጥተውታል። እና ይሄ ኒስያን የሚለው አው ነይሳን የሚለው አፕሪል ነው ይላሉ። በአፕሪል ወር ውስጥ ወዋፈቀ ተገጣጥሟል ማለት ነው። የረቢዑል አወል የውመል ኢስነይን ያለው ከአፕሪል 20 ጋር የተገጣጠመ ነው በሚል ነው የሚያስቀምጡት ማለት ነው። ወቀብለሁ ሐይኑ አቢሂ ሓና ከዛ በፊት አይ ቀብለ ዊላደቲሂ ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመወለዳቸው በፊት ሐይኑ አቢሂ የአባታቸው ሞት ተከስቷል ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመወለዳቸው በፊት የአባታቸው ሓነ ማለት ያው ተከሰተ ወይም ቀረበ ማለት ነው። እዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመወለዳቸው በፊት አባታቸው እንደሞተ የሚጠቁም ነው ማለት ነው።
ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወለዱ ምን ሆነው ነው? የቲም ሆነው ነው የተወለዱት ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ከየቲምነት ሁሉ ደግሞ ከባዱ የቲምነት ነው ይላሉ። ከባዱ የቲምነት አንድ ሰው ሲወለድ ጀምሮ አባት የሌለው መሆኑ ወይም ከመወለዱ በፊት አባቱ ሞቶ ሲወለድ አባቱን ያላየ ወይም ደግሞ አባቱ በሞት የተለየው ሳያየው በፊት ወይም ሳይወለድ በፊት ከተወለደ ጀምሮ የቲም ነው። ለዚህ ምን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ምንድን ያለው? አለም የጅድከ የቲመን ፈአዋ ወወጀደከ ዓኢለን ወማን ወጀደከ ዷለን ፈህደ ወጀደከ ዓኢለን ፈአግና አለ። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚሁ ላይ ምንድን ያለው? በዚህ ሱረት ዱሓ ላይ አለም የጅድከ የቲመን ፈአዋ የቲም አድርጎ አግኝቶ አስጠግቶሃል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በአንተ ላይ ያለው ውለታ ነው እያለ ይቆጥራል ማለት ነው አላህ። በመቀጠል ምን ይላሉ? ወበዕደ ዓመይን ገዳ ፈጢማ ጃአት ቢሂ ሙርዲዑሁ ሰሊማ ሐሊመቱን ሊኡሚሂ ወዓደት ቢሂ ሊአህሊሃ ከማ አራደት። ወበዕደ ዓመይኒ ከሁለት ዓመት በኋላ ገዳ ፈጢማ። ፈጢም የሚለው ምንድን ነው? አንድ ሰው ወይም ሕፃን ልጅ ጡት ጠብቶ ጡት መጥባት በሚያቆምበት ጊዜ ፈጢም ይባላል ማለት ነው። ፈጢም ማለት ጡት መጥባት ሲያቆም ማለት ነው። ወበዕደ ዓመይን ከተወለዱ ከሁለት ዓመት በኋላ ማለት ነው። ሁለት ዓመት ጨርሰው ገዳ አይ አስበሐ ማለት ነው። አላህ መልክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈጢም ሆኑ። ፈጢም ማለት ጡት መውለዳቸው ማነው ጡት መጥባታቸውን አቆሙ። እንግዲህ በሸሪዓም የተደነገገው ትልቁ የማጥባት እዚህ ጊዜ የሚሄደው እስከ ምንድን ነው? እስከ ሁለት ዓመት ነው። ወልዋሊዳቱ ዩርዲዕነ አውላደሁነ ሐውለይን ካሚለይን ሊመን አራደ አን ዩቲመ አርረዳዓ። ጥቢን ሙሉ ጥቢን ለማሟላት የፈለገ ሰው ሁለት ዓመት ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ዓመት ከስድስት ወር ድረስ ሊቆም ይችላል። ልጆቹ መጥባት እስካላቆሙ ድረስ ግን ጡትን ማጥባት በጣም ወሳኝነት አለው። ያው የጡት ማጥባት ራሱን የቻለ አህካም እንዳለ ይታወቃል። ገዳ ፈጢማ ያው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተወለዱ ጀምሮ በዛ አካባቢ ላይ እንደተለመደው ትንንሽ ልጆች ምን ይደረጋሉ? በሕፃንነታቸው ወደ ገጠር ይወሰዳሉ። ሰዎች ይመጣሉ፣ የገጠር ሰዎች ይመጣሉ። በከተማው ላይ ይዘው ያው እየተከፈላቸው ይዘው ሄደው ልጆቻቸውን ገጠር ላይ እንዲያሳድጉላቸው ይሰጣሉ ማለት ነው። ከመካ ወደ ገጠር እየገቡ ገጠር ላይ ጡት ጠብተው እንደዚሁም በዛ በልጅነታቸው ይሄ ትክክለኛውን አስሊውን ንጹሑን አረብኛ እየተማሩ እንዲያድጉና ባህሉንም በዛው ልክ ማለት ነው። ታዲያ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች እየመጡ ሕፃን ልጅን ለማጥባት እየወሰዱ በሚሄዱበት ጊዜ ሁሉም የሚያየው ወላጅ ያለውን እንደዚሁም ደግሞ ጥሩ ነገር ሊጠቅማቸው የሚችል እነሱም ሊጠቀሙ የሚችሉበትን ቤተሰብ ሄደው ነው ፒክ አድርገው የሚሄዱት ማለት ነው። ያው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲም እንደሆኑ ይታወቃል። ከመሆኑም ጋር መጨረሻ ላይ ሐሊመት ቢንት አቢ ዙአይብ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥብታ ለመንከባከብ ይዛቸው ሄደች ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ገዳ ፈጢማ ጃአት ቢሂ ሙርዲዑሁ ሰሊማ። ከዛ ያው ጡታቸውን ጠብተው ሲጨርሱ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዛ ተመለሰች ማለት ነው። ሙርዲዑሁ የምታጠባቸው ሴት ሐሊመት ሳዕድያ ይዛቸው ተመለሰች። ሰሊመን ጤነኛ ሆነው ማለት በአይምሯቸውም በአካላታቸውም በሁለመናቸው ጤነኛ ሆነው ይዛቸው ተመለሰች። ሐሊመቱ ሳዕድያ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሕፃንነታቸው ያጠባችና ለሁለት ዓመት የተንከባከበች ናት። እስልምናን ተቀብላለች ወይስ አልተቀበለችም? በዑለማዎች መሃል ኺላፍ አለ ይላል። ሊኡሚሂ አይ ወደ እናቱ ጃአት ቢሂ ሙርዲዑሁ ሰሊመን ሊኡሚሂ ወደ እናቱ ይዛ መጣች ማለት ነው መካ ላይ። ወዓደት ቢሂ ሊአህሊሃ ነገር ግን ካመጣች በኋላ ኤክስቴንሽን ጠየቀች ማለት ነው፣ ያው እንዲያራዝሙላት። ምክንያቱም ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዛ ሄዳ በተንከባከበቻቸው ጊዜያቶች ሁሉ በጣም ብዙ ልዩ የሆኑ ነገሮችን በረካ፣ እንደዚሁም ደስታ በቤተሰቧ ላይ በጣም ብዙ አስደሳች የሆኑ ነገሮችን ስላገኘች ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሁ በቀላሉ አሳልፋ መስጠት አልፈለገችም ማለት ነው። እናትየው ጋር መታ ይሄ ልጅ እኛ ጋር ቢሆን ይሻለዋል፣ ከተማ ላይ ለጤንነቱም የተለያዩ በሽታዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ሊጎዳ የሚችልበት ነገር አለ ብላ ተጨንቃ ያው እሷ ያየችው ነገር ስላለ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትንከባከብ ብዙ ያየቻቸው ኸይራቶች ነገሮች ስላሉ እንዲህ በቀላሉ ለመልቀቅ አልፈለገችምና እናትየውን ለማሳመን ሞከረች ማለት ነው። ይሄ ልጅ ይጎዳል፣ ከተማ ላይ ነው፣ ይታመማል፣ የተለያዩ በሽታዎች አሉ ምናምን እና መልሼ ይዤው መሄድ እፈልጋለሁ ብላ ጠይቃ እናትየውን ካሳመነች በኋላ ይዛው ሄደች ማለት ነው። ይዛቸው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዛ ሄደች። ወዓደት ቢሂ ሊአህሊሃ
ያው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዛ ወደ ቤተሰቧ ተመለሰች ማለት ነው። ከማ አራደት እሷ እንደፈለገችው ማለት ነው። ይህንን ነገር ነበር የፈለገችው። እናትየው ጋር መጣ። ያው በቀጠሮ መሰረት 2 ዓመት ነው ጨርሷል። ስለዚህ ማስረከብ አለባት። ከመጣች በኋላ ግን አሳምኜ ይዤ እመለሳለሁ የሚል ፍላጎት ነበራት። ስለዚህ በዛ ፍላጎቷ መሰረት ወይም በፕላኗ መሰረት እናቷን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት አሳምና ይዛ ተመለሰች ማለት ነው። ነገር ግን ይዛ ከተመለሰች በኋላ 2 ዓመት በኋላ ማለት ነው ብዙ አልቆዩም። فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه ከዛ ምን ሆነ فبعد شهرين ከሁለት ወር በኋላ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረታቸውን ተሰነጠቁ ማለት ቀዶ ጥገና ተደረጉ ማለት ነው። መላእክቶች መጡ። ጅብሪል እና ሌላ መላእክት መተው ወይም ሚካኤል መተው የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛው እየተጫወቱ ከህፃናቶች ጋር ያው የጡት ወንድሞቻቸው አሉ ከነሱ ጋር እየተጫወቱ ጓሮ ላይ 2 ሰዎች መጡ ማለት በሰው ተመስለው መተው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው መሬት ላይ አስተኝተው ደረታቸውን ቀደው ምን አደረጉ? ልባቸውን አወጡት። ልባቸውን ካወጡ በኋላ ልባቸውን ሰንጥቀው ከዛ ውስጥ አንድ የረጋ ደም የሚመስል ነገር ጠርገው አወጡ። ከዛ ማለት ጠርገው ካወጡ በኋላ በዘምዘም ውሃ አጥበው እንደገና ሰፍተው መልሰው ደረታቸው እስካስገቡት በኋላ ሰፏቸው ማለት ነው። ልጆቹ ይሄን ክስተት ሲያዩ ደንግጠው እየሮጡ መሐመድ ሞቷል፣ ተገሏል፣ ሰዎች ገደሉት እያሉ ሮጠው ሄደው ለቤት ይናገራሉ። ከዛ ሮጠው ሲመጡ ሁሉ ነገር አልቆ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸው ላይ እንደ ድካም የሚመስል ነገር ፊታቸው ላይ እየታየባቸው ዋክ እያደረጉ ተገኙ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሐሊመቱ ሰዕዲያ ተጨነቀቸው። ይሄ ልጅ በቃ የሆነ ነገር ይዞታል ማለት ነው፣ ወይም ጅን ነክቶታል ማለት ነው፣ ወይም የሆነ አደጋ ተፈጥሮበታል። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እኔ ላይ ሰበብ እንዳይሆን በሚል ተጨንቃ ይዛው እንደተመለሰች ይነገራል ማለት ነው። እናትየው ደግሞ በእርግጠኝነት ምን ይሆናል ብለሽ ነው? ይሄ ልጅ እኮ ምንም አይነካም፣ አደጋ የሚባል ነገር እንደማይነካው እኔ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እሱን እርጉዝ ሆኜ ከሆዴ ብርሃን ሲወጣ አይቻልም። ይሄ ብርሃን የሻም ከተማን የሚያበራ የሆነ ብርሃን ከውስጤ ሲወጣ አይቻልም እና ልጄ ምንም አደጋ ይደርስበታል ብለሽ አትፍሪ ብላ እንደነገረቻት ይነገራል ማለት ነው። ታዲያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فبعد شهرين انشقاق بطنه ይላሉ። ያው 2 አይነት አባባል እንዳለ ነው እዚህ ላይ የሚያሳዩት። አንደኛው ከተመለሱ ከ2 ወር በኋላ بمعنى ምን ማለት ነው? 2 ዓመት ከ2 ወር እድሜያቸው ላይ ነው ማለት ነው። وقيل بعد 40 من سنه ምን ተብሏል? በሌላ አባባል ደግሞ 4 ዓመት እድሜያቸው 4 ዓመት ከሆነ በኋላ ነው ይሄ ክስተት የተከሰተው የሚልም ማለት። በሐቂቃ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልባቸው ቀዶ ጥገና በተደጋጋሚ ተከስቷል። አንደኛው ያው በህፃንነታቸው ይሄ ክስተት ነው። ሁለተኛው ወህይ ሊወርድላቸው ሲል የዛን ጊዜም እንደዚሁ ጅብሪል መጥቶ በደረታቸውን ሰንጥቆ ልባቸውን ካወጣ በኋላ በዘምዘም ውሃ እንዳጠበውና ከዛ ውስጥ የረጋውን ደም ሲያወጣ ይሄ የሸይጣን ድርሻ ነው ብሎ አውጥቶ አጥቦ ጠግኖ እንዳለው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ እስራእና ሚዕራጅ ሊያረጉ ሲሉ ያው አሁን በቀጥታ ወደ 7ኛው ሰማይ ሄደው አላህን ሊያናግሩ ነው። ለዛ ሙሉ ዝግጅትና ብቃት እንዲኖራቸው በሚል ሌላ 3ኛ ቀዶ ጥገና እንደተደረገላቸው ይነገራል ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለራሳቸው ተጠይቀዋል። ቃሉ ያ ረሱላህ አኽቢርና عن نفسك ስለራስህ ንገረን እስቲ ተብለው በተጠየቁበት የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? ነዓም አና ዳዕወቱ አቢ ኢብራሂም የአባቴ የኢብራሂም ዱዓ ነኝ እኔ ረበና ወብዓት ፊህም ረሱለን ሚንሁም የትሉ ዐለይሂም አያቲከ ወዩዐልሊሙሁም አልኪታበ ወልሕክመተ ወዩዘኪሂም ብለው ነቢዩላህ ኢብራሂም እና እስማዒል ዱዓ እንዳደረጉት ማለት ነው። አነ ዳዕወቱ አቢ ኢብራሂም የአባቴ ኢብራሂም ዳዕዋ ነኝ። ወቡሽራ አኺ ዒሳ የወንድሜ ዒሳ የምስራች ነኝ። ወሙበሽረን ቢረሱል ያእቲ ሚን ባዕዲ እስሙሁ አሕመድ እንዳለው ማለት። ወራአቱ እሚ ሒነ ሐመለት እናቴ እኔን ባረገዘችበት ጊዜ ሐመለት ቢ አነሁ ኸረጀ ሚንሃ ኑር ከሷ ብርሃን እንደወጣና አዳአ ለሁ ቁሱሩ ሻም የሻም ህንፃዎች ያበሩለት የሆነ ብርሃን ከውስጧ እንደወጣ አይታለች። ወስቱርዲዕቱ ፊ በኒ ሰዕድ እብን በክር በኒ ሰዕድ እብን በክር እና ሐሊመቱ ሰዕድያ ጋር ማለት ነው። በእነሱ ጎሳዎች ጡትን ጠብቻለሁኝ። ፈበይና አነ ማአ አኺን ሊ ኸልፈ ቡዩቲና እኔ ከኔ ወንድሜ ያኒ የጡት ወንድማቸው ከወንድሜ ጋር ከቤታችን ኋላ እያለሁኝ ነርዓ ቢሂማ ለና እዛ ቦታ ላይ ሆነን ፍየሎች ምናምን እየጠበቅን ማለት ነው። ኢዝ አታኒ ረጁላን ሁለት ሰዎች እኔ ጋር መጡ። ዐለይሂማ ሲያቡን ቢድ
ነጫጭ ልብስ የለበሱ ቢጠስት ሚን ዘሀቢን ከወርቅ የሆነ ሳፋ ወይም ሳህን ነገር ይዘው ማለት ነው። መምሉኢን ሰልጀን በበረዶ የተሞላ የሆነ ፈአኸዛኒ ፈሸቃ በጥኒ ወዲያው ወሰዱኝና ሆዴን ቀደዱኝ። ወስተኽረጃ ቀልቢ ከዛም ልቤን አወጡ። ፈሸቃሁ ሰነጠቁት ልቡንና ፈስተኽረጃ ሚንሁ ዓለቀተን ሰውዳ ከዛ ልብ ውስጥ ጥቁር የሆነ የረጋ ደም አወጡና ፈጠረሓሃ አውጥተው ጣሉት ወደዛ። ثم غسل قلبي ከዛ ልቤን አጠቡት። ወበጥኒ ሆዴንም እንደዚሁ بذلك الثلج በዛ ውሃ ማለት ነው። حتى انقياه እስከሚጸዳ ድረስ ማለት ነው። ثم قال احدهما لصاحبه ከዛ አንደኛው ለሌላኛው ምን ይለዋል? زنه بعشرة من امته ከኡመቶቹ 10ን አምጣና በዛ ከነሱ ጋር አመዛዝ ነው አላል። فوزنني بهم فوزنتهم ከዛ ከ10 የኡመቶቼ 10 ሰዎች ጋር ሲያመዛዝኑኝ እኔ እነዛን ሁሉ ከበድኩኝና ሚዛን ደፋውባቸው ማለት። ثم قال زنه بمئة من امتي ከዛም 100 ከኡመቶቹ ሰዎች 100 ሰዎችን አምጣና በእነሱ መዝነው ሲባል እነሱንም መዘንኳቸው ወይም ከበድኩባቸዋል። فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال ከዛ ምን አለ? زنه بألف من امتي 1000 የኡመቶቹ ከኡመቶቹ 1000 ወንዶችን አምጣና በእነሱ መዝነው ሲባል እሱንም በለጥኳቸዋል። فوزنتهم فقال دعه عنك توسن አለኛል አለው ለሁለተኛው فوالله لو وزنته بأمته لوزنها ኡመቶቹን ሁሉ ሰብስበ በአንድ ሚዛን ብታርግና እሱም በሌላኛው ሚዛን ብታርግ እሱ እንደሚደፋ ይታወቀ ነው። ስለዚህ ተባባሉና በዛው ልቤን ሰፍተው ደረቴን ሰፍተው በዛ ለቀቁኛል። ወስናዱ ጀይዱ ቀዊ ይላል ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላሁ ተዓላ። እንደዚሁም ሰሒህ ሙስሊም ላይ በተዘገበ ከአነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم قام وهو يلعب مع الغلمان كوطات ልጆች ጋር እየተጫወቱ فأخذه فسرعه ወዲያው ያዛቸውና መሬት ላይ ጣላቸው ማለት فشق عن قلبه فاستخرج القلب ልባቸውን ሰንጥቆ ልቡን ካወጣ በኋላ فاستخرج منه علقة ከዛ ልባቸው ውስጥ የረጋ የሆነ ጥቁር ደም ጠርጎ አወጣ ማለት فقال هذا حظ الشيطان منك ይሄ የሸይጣን ልብ ውስጥ ያለው የሸይጣን ድርሻ ነው። ያንተ ልብ ውስጥ የሸይጣን ድርሻ ይሄ ነው ብሎ ጠርጎ ከዛ ውስጥ አወጣው ሸይጣን ምንም ቦታ እንዳይኖረው። ثم غسله في طست من ذهب ከዛ በሳፋ ወይም ሳፋ ነገር ወይም ሳህን ነገር ከወርቅ የሆነ ሳፋ አለ ቢማኢ ዘምዘም ውስጡ ያለው የዘምዘም ውሃ ነው። በዛ አጠበውና ثم لأمه ከዛ በኋላ ሰፋው ثم عاده في مكانه ሁሉ ልቡንም በቦታው ከመለሰውና ሰፋው ማለት وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني ظئري የምታጠባው እናቱ ሐሊማ ጋር እየሮጡ መተው ምን አሉ? فقالوا ان محمدا قد قتل محمد እኮ ሰው ተገደለ እያሉ ተናገሩ። فاستقبلوه وهو منتقع اللون ፊታቸው ተለዋውጠው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸው ተለዋውጠው ደረሱባቸው። قال انس ምን አለ? وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره ያንን የተሰደረታቸው ላይ የተሰፋውን ምልክት አየው ነበር አለ አነስ ብን ማሊክ እንደሚታወቀው ለ10 ዓመት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወጣትነቱ ጀምሮ የኻደማቸው ሰለዋቱላሂ ወሰላሙ ዐለይሂ። ቅድም እንዳልነው ያው የሸቅ ሰድር በተደጋጋሚ ተከስቷል። وبعد በመቀጠል ምን ይላሉ? وبعد 6 مع شهر جاء وبعد 6 مع شهر جاء وفاة امه على الابواء وبعد 6 ከ6 ዓመት በኋላ 6 ዓመት ከሆናቸው በኋላ ማለት ነው في شهر جائي أي في ወር ውስጥ ማለት ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት በእናቱ በኩል ዘመዶቹ አጎቶቹን ለመዘየር በኒ ነጃርን ወደ መዲና ይዛቸው ሄዳ ነበር ህፃንነታቸው። ከዛ ሲመለሱ አብዋ የሚባል ቦታ ላይ እናታቸው ያው በነበረባት ህመም ምክንያት ሞታለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው አያታቸው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተረክቦ ያሳደጋቸው ማለት ነው። ታዲያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ሲመለሱ وبعد 6 مع شهر جاء وفاة امه على الابواء እናታቸው አብዋ የሚባል ቦታ ላይ እንደሞተች ይጠቁማል ማለት ነው። ይህንኑ ክስተት በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ዘገባዎች ላይ ያሰፈሩት ነገር አለ። ወደ መካ ስትመለስ ነው የእናትየው ሞት የነበረውና ኢማሙ አህመድ ከቡረይደት ኢብኑ አልሁሰይብ በዘገቡት ሐዲስ ምን ይላሉ?
رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي وطاهنيال حتى إذا كنا بودان የሚባል ቦታ ላይ በደረስን ጊዜ قال مكانكم حتى آتيكم እዚሁ ጠብቁኝ እመለሳለሁኝ ብለው فانطلق ሄዱ ثم جاءنا وهو ثقيل ከዛ በጣም ከብዷቸው አዝነው ተክዘው መጥቷል فقال ምን አሉ ታዲያ إني أتيت قبر أمي محمد يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم እናት ቀብር ጋር ሄድኩኛል فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها الله سبحانه وتعالى شفاعة እንዳደርግላት ጠየቅኩት እምቢ አለኛል وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ቀብርን መዘየርን ከልክያቸው ነበረ فزوروها አሁን ግን ዘይሩ ፈቅጃለሁ ብለዋል ኢማም ሙስሊም ከአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፉት ሐዲስ ደግሞ ምን ይላል አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ ዛረ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብረ ኡሚሂ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእናታቸውን ቀብር ዘየሩ فبكى وأبكى من حوله ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልቅሰው በዙሪያቸው ያለውንም ሰው አስለቀሱ فقال من አሉ ከዛ استأذنت ربي ጌታዬን ፍቃድ ጠየቅኩኝ في أن أستغفر لها ለእናቴ استغفار እንዳረግላት فلم يؤذن لي አልተፈቀደልኝም استغفار እንዳረግላት አልተፈቀደልኝም واستأذنته في أن أزور قبرها የእናቴን ቀብር እንድዘይር ጠየቅኩኝ አላህን ፍቃድ ጠየቅኩኝ فأذن لي الله ፈቀደልኝ فزوروا القبور ቀብሮችን ዘይሩ فإنها تذكر الموت ቀብርን መዘየር ሞትን ያስታውሳችኋል ኢንሻአላህ የመጨረሻው ይሄን እናደርጋለን ለዛሬ وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب ያው ይሄ ደግሞ የአያታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታቸው ከሞቱ በኋላ አባታቸው ነበር ማን ነው አያታቸው ነበር ሚንከባከባቸው وجده አያታቸው ደግሞ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያት وجده للأبي عبد المطلب ያባታቸው በአባታቸው በኩል ማለት ነው ያባታቸው አባት አያታቸው وجده للأبي የሚለው ያባታቸው በኩል አያታቸው ማለት ነው አብዱል ሙጠሊብ ነው بعد 80 ማታ ከ8 ዓመታቸው በኋላ ነው የሞተው ማለት ነው بمعنى እናታቸው ከሞቱ በኋላ በአያታቸው እንክብካቤ ስር ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 8 ዓመት ሲሞላቸው አባታቸው ሞቷል በአንዳንድ ዘገባዎች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው የ8 ዓመት ወጣት ሆነው አያታቸው ሲሞት በቦታው ላይ እንደነበሩና እንደሚያስታውሱ የሚናገሩበት ዘገባዎች አሉ ابن اسحاق እንደም فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك جده عبد المطلب ابن هاشم አያታቸው አብዱል ሙጠሊብ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 8 ዓመት ሲሆናቸው ሞቷል من غير كذب ይሄ ምንድነው ይሄ የተረጋገጠ ነው ማለት ነው ውሸት አይደለም አያታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 8 ዓመት ሲሞላቸው እንደሞተ ማለት ነው ثم ابو طالب ይላል ይሄንን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ደርሳችን ላይ የምናየው ይሆናል هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين